So next problem from binomial theorem. If n belongs to z plus means n is a positive integer, then prove that sigma r is equal to 1 to n, r into cr is equal to n into 2 power n minus 1, and second one, sigma r is equal to 2 to n, r into r minus 1 into cr is equal to n into n minus 1 into 2 power n minus 1. So ఇది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది. సో ముందుగా సో ఇవి ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం we take standard binomial, so that is 1 plus x whole power n. సో ఇవి ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ తీసుకోవాలి. సో లెట్ us see స్టాండర్డ్ బైనామియల్ expansion. 1 plus x whole power n is equal to c0 plus c1 into x plus c2 into x square and so on plus cn into x power n. So this is our standard binomial expansion. Let us say this is equation number 1. So to prove above results, first of all we have to differentiate. So దీన్ని మనం డెరివేటివ్ చేద్దాం. differentiate 1 with respect to x. ఈక్వేషన్ 1ని x పరంగా డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది దీనికి పవర్ ఉంది. 1 plus x has power n. ఓకే, సో we treat this as x power n. దీన్ని మనం x పవర్ nగా ట్రీట్ చేసుకుంటాం. సో పవర్ ఉంటే డెరివేటివ్స్లో పవర్ ముందు రాసుకొని పవర్లో ఒక నెంబర్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, it is in the form x power n. The formula is n into x power n minus 1. Okay, that is derivative formula. ఇది x power n ఫామ్లో ఉంది. సో n into x power n minus 1, but it is not x. We treat like that. ఓకే, దాన్ని మనం x అనుకుంటున్నాం. సో ఇది x కాదు. సో వన్స్ అగైన్ we have to differentiate this 1 plus x. ఓకే, ఈ 1 plus xని మనం డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 అంటే 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x అంటే 1. ఓకే, సో ముందు x power nగా ట్రీట్ చేసాము, తర్వాత 1 plus xని డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి. సో here it is constant, there is no x in this term. So derivative of c0 is 0. So c1 into derivative of x means 1. c2 into derivative of x square means 2x. Next c3 into derivative of x cube 3x square and so on, plus cn into derivative of x power n is n into x power n minus 1. ఓకే, సో ఈ విధంగా డెరివేటివ్ చేసి మనం x ప్లేస్లో 1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. పుట్ x is equal to 1. పుట్ x is equal to 1 చేసినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ us see దట్. సో మనం లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ చూసినట్లయితే c1 ప్లస్ x అనేది మొత్తం కూడా 1 అయిపోతుంది కాబట్టి 2 into c2, నెక్స్ట్ 3 into c3. సో x 1 కాబట్టి x స్క్వేర్ కూడా 1. సో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అండ్ సో ఆన్ n into cn. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూద్దాం. x ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటున్నాం మనం. సో 1 plus 1 2 power n minus 1, n into 2 power n minus 1, n into 2 power n minus 1. ఓకే, సో దీన్ని మనం సిగ్మా ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే therefore we have, సో ఈ లాస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా n into cn, దానికే మనం n ప్లేస్లో r తీసుకొని రాయాలి. రీప్లేస్ n with r to write sigma form. n into cn means r into cr, and r value starts from 1 onwards, 1 2 3 and so on up to n. ఇది 1 to n ఉంది. సో r is equal to 1 to n. సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్మా ఫామ్. సో ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ nth టర్మ్లో n ప్లేస్లో r తీసుకొని రాయాలి. సో r వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, 1 దగ్గర నుండి n వరకు. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ n into 2 power n minus 1. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ రిజల్ట్.
Okay, now we have to prove second result. Sigma r is equal to 2 to n r into r minus 1 into cr is equal to n into n minus 1 into 2 power n minus 1. So second result to prove చేయడానికి కూడా we take standard binomial. Okay, to prove this we take standard binomial. So let us see that. So once again we take a standard binomial expansion. 1 plus x whole power n is equal to c0 plus c1 into x plus c2 into x square plus c3 into x cube and so on plus cn into x power n. Let us say this is equation number 1. Okay, now we have to differentiate this with x with respect to x. So దీన్ని మనం x పరంగా డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి, డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో ఇది x పవర్ n ఫామ్లో ఉంది. 1 ప్లస్ x హ్యాస్ పవర్ వీ హ్యావ్ హియర్. సో 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n. సో దీన్ని మనం x పవర్ nగా ట్రీట్ చేసుకోవాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ n ఈజ్ n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. ఓకే, సో దీన్ని మనం x అనుకొని ఫార్ములా రాసాము, కానీ ఇది x కాదు కాబట్టి 1 ప్లస్ xని మళ్ళీ మనం డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ఈజ్ 1. సో రైట్ సైడ్ వచ్చేసి డెరివేటివ్ ఆఫ్ c0 విచ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ హియర్ 0. సో c1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x మీన్స్ 1 ప్లస్ c2 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మీన్స్ 2x ప్లస్ c3 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x క్యూబ్ మీన్స్ 3x స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ plus cn into derivative of x power n means n into x power n minus 1. Let us say this is equation number 2. దీన్ని మనం 2గా తీసుకుందాం. సో మన సెకండ్ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 2ని మనం మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. అగైన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో ఈక్వేషన్ 2ని మనం మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. వై? బికాస్ సో వి సీ ద ఆన్సర్ n ఇంటూ n మైనస్ 1. సో n మైనస్ 1 రెండు వచ్చినాయి. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక్కసారి డెరివేటివ్ చేయడం ద్వారా n వచ్చింది. సో n మైనస్ 1 కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ సెకండ్ టైం ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టూడ్ హియర్. సో n అనేది ఆల్రెడీ కాన్స్టాంట్, పక్కన పెట్టేసుకుందాం. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x పవర్ n. మళ్ళీ ఇది x పవర్ n లాగానే ఉంది. సో పవర్ ముందు రాసుకొని పవర్లో ఒక నెంబర్ మైనస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఆల్రెడీ మైనస్ 1 ఉంది, ఇంకొక మైనస్ 1 యాడ్ అయితే ఇట్ బికమ్ ఎన్ మైనస్ 2. సో దీన్ని మనం ఎక్స్ పవర్ ఎన్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. సో వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దట్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1. And on right side here c1 is constant, there is no x. So derivative of c1 is 0. c2 into 2 into derivative of x means 1. Next c3 into 3 into derivative of x square means 2x. Next c4 into 4 into derivative of x cube means 3x square. And so on. Cn into n into derivative of x power n minus 1. So n minus 1 into x power n minus 2. X power n minus 2. Okay. So power ముందు రాసుకొని పవర్లో ఒకటి మైనస్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ n minus 1 ఉంది, ఇంకొక మైనస్ 1 చేస్తే ఇట్ బికమ్ n minus 2. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్. దీంట్లో మళ్ళీ మనం పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో సెకండ్ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకొని 2 టైమ్స్ మనం డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత x ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. దెన్ వీ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్. సో x ప్లేస్లో 1 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే, సో ఇక్కడ మనకి ఉంది 2 into 1 into c2, next 3 into 2 into c3. సో x ప్లేస్లో 1 తీసుకుంటున్నాం. సో ఎక్స్లు ఎక్స్ స్క్వేర్లు ఎక్స్ క్యూబ్లు అవన్నీ కూడా 1 అయిపోతాయి.
నెక్స్ట్ 4 into 3 into C4 అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి n into n-1 into Cn. ఓకే, సో ఇది రైట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే n into n-1 into 1 plus 1. సో 1 plus 1 2 power n into n-1 into 2 power n-2. Okay, sorry, here n-2 it is. This is 2 power n-2. Okay, so finally we got the result. Okay, so దీనికి మనం సిగ్మా ఫామ్ అప్లై చేసుకోవాలి. సిగ్మా ఫామ్ అప్లై చేయాలంటే సో మనం nth టర్మ్ తీసుకుంటాం. సో దీంట్లోనే n ప్లేస్లో r తీసుకొని రాయటమే. ఓకే, రీప్లేస్ n విత్ r. సో దట్ ఈస్ సిగ్మా ఫామ్. సో n ప్లేస్లో r తీసుకొని రాయడమే. n ఇంటూ n-1 మీన్స్ r ఇంటూ r-1 ఇంటూ Cn మీన్స్ Cr. ఓకే, సో r వాల్యూ ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది? సో 2 to n, 2, 3, 4 అప్ టు n. సో 2 నుండి స్టార్ట్ అయింది. r is equal to, r value starts from 2 to n and the answer is n into n-1 into 2 power n-2. Okay, so that is the proof of second result. Okay, third result, sigma r is equal to 1 to n r square into Cr. The answer is n into n plus 1 into 2 power n-2. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం విటేక్ LHS. సో మనం LHS తీసుకుందాం. r is equal to 1 to n r square into Cr. This can be written as sigma r is equal to 1 to n to r square. We have to add minus r and plus r. సో ఈ r స్క్వేర్కి మనం మైనస్ r ప్లస్ r ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఇంటూ Cr. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ సిగ్మా r is equal to 1 to n r square minus r into Cr plus sigma r is equal to 1 to n r into Cr. So we have to split into this సిగ్మా ఫామ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. దీన్ని మనం 2 పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. r స్క్వేర్ మైనస్ r ఇంటూ Cr ప్లస్ r ఇంటూ Cr ఆ విధంగా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ సిగ్మా r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు n r స్క్వేర్ మైనస్ r మీన్స్ r ఇంటూ r-1. టేక్ r యాజ్ కామన్ ఇంటూ Cr and second term is sigma r is equal to 1 to n r into Cr, and we know that these two are the this is our first result and this is our second result. ఇది మనం ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసినటువంటిది, ఇది సెకండ్ ప్రూవ్ చేసినటువంటిది. సో వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్ట్ ఈస్ n ఇంటూ n-1 ఇంటూ 2 పవర్ n-2. ఓకే, ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్కి ఆన్సర్ అది. అట్లానే ఇక్కడ వచ్చేసి n ఇంటూ 2 పవర్ n-1. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రిజల్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రిజల్ట్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్లో ఎలా ఉందంటే n ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2 పవర్ n-2. సో 2 పవర్ n-2 లాగా మనం చూపించాలి. సో ఇక్కడ 2 పవర్ n-2 ఉంది, కానీ ఇక్కడ 2 పవర్ n-2 లేదు. సో ఇక్కడ కూడా 2 పవర్ n-2 వచ్చేలాగా అలా ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us see that n ఇంటూ n-1 ఇంటూ 2 పవర్ n-2, n ఇంటూ 2 పవర్ n-2 రాసుకుందాం మనం. సో n-2 ప్లస్ 1. ఓకే, n-2 ప్లస్ 1 అప్పుడు అది మళ్ళీ n-1 అవుతుంది. సో n ఇంటూ n-1 ఇంటూ 2 పవర్ n-2 ప్లస్ n ఇంటూ 2 పవర్ n-2 ప్లస్ 1 can be written as 2 పవర్ n-2 ఇంటూ 2. సో a పవర్ m ఇంతవరకు m అనుకోండి ప్లస్ n, m ప్లస్ n అంటే a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n. ఓకే, సో నౌ టేక్ 2 పవర్ n-2 as కామన్. Then we get n into n square, n into -1, minus n, and here n into 2, 2n.
సో 2 power n minus 2 అనే దాన్ని మనం కామన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో n square 2n minus n plus n square plus n into 2 power n minus 2. So finally the answer is take n as common. Here n into n plus 1 into 2 power n minus 2. Okay, సో ఇక్కడ n minus 1కి మనం n minus 2 plus 1 రాసుకున్నాం. a power m plus n, a power m into a power n ఆ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ రిజల్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.